যে আপনার নিজেকে মুসলমান দাবি করে প্রকৃত মুসলমান নেই, সে মুসলমান দাবি করে, তার नाम হচ্ছে আপনার वसीम रिजवी। कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका, और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट शक्ल में? कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। और ওয়াসিম রিজভী, রিজভী মানে এই রিজভী নয়, এটি শিয়া গোত্রের মানুষ। সে কি করেছে জানেন? আজ সুপ্রিম কোর্টে কোরআনে 26টা আয়াতের উপরে এতরাজ করে আপনার সে মোকদ্দমা দায়ের করেছে। সে বলেছে কি কোরআনের মধ্যে 26টা আয়াত রয়েছে, সে আয়াত কোরআন থেকে বাদ দিতে হবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। वसीम रिजवी नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है कि कुरान से 26 आयात या वर्सेस हटा दी जाएं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जाएं, लॉ बना दिया जाए उन पे, और वो लॉ उन वर्सेस को डिलीट कर दे। वाइट पेपर জিহাদ কাকে বলা হয়, জিহাদের অর্থ কি, জিহাদের মিনিং কি বুঝে না বিরাদার। সে আপনারা বলেছে কি মাদ্রাসাতে সন্ত্রাসের শিক্ষা দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন ভালো মন্দ কখনো বরাবর হতে পারে না, সমান হতে পারে না। গুড অ্যান্ড ইভিল আর নট ইকুয়াল। ভালো মন্দ কখনো বরাবর হতে পারে না, সমান হতে পারে না। তাই হয় কি? হয় না। আসমান যেমন ডিফারেন্স রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ বলেন তারপরে কেউ যদি ভালো খারাপ করে তোমার সঙ্গে, সেই খারাপকে খারাপ দিয়ে তোমরা কেউ দূরীভূত করো না, সেই খারাপকে ভালো দিয়ে তোমরা কি করো? মিটিয়ে নাও। যদি তোমরা এক অপরের মধ্যে এরকম ভাবে করে থাকো, তোমাদের মধ্যে যতই শত্রুতা থাকুক না কেন, যতই দুশ্মনী থাকুক না কেন, সে তোমার একদিন ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়ে যাবে, অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে, কাছের বন্ধু হয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন ভালো মন্দ কখনো এক হতে পারে না, খারাপ মন্দ কখনো এক হতে পারে না। তাই তোমরা এই খারাপকে ভালোর মাধ্যমে কি করো? মিটিয়ে নাও। এবং তোমাদের মধ্যে যখন এরকম আচরণ থাকবে, দেখবে তোমার আপসের মধ্যে একে অপরের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে যাবে, বন্ধু হয়ে যাবে, নিজের বন্ধু হয়ে যাবে, নিকটের বন্ধু হয়ে যাবে। একটা পড়লাম এই কারণে আজ ব্রাদার ইসলাম দুঃখ হয়, আজ কিছু মুসলমান নামে যে আপনার নিজেকে মুসলমান দাবি করে প্রকৃত মুসলমান নেই, সে মুসলমান দাবি করে, তার নাম হচ্ছে আপনার ওয়াসিম রিজভী। রিজভী মানে এই রিজভী নয়, এটি শিয়া গোত্রের মানুষ। সে কি করেছে জানেন? আজ সুপ্রিম কোর্টে কোরআনে 26টা আয়াতের উপরে এতরাজ করে আপনার সে মোকদ্দমা দায়ের করেছে। সে বলেছে কি কোরআনের মধ্যে 26টা আয়াত রয়েছে, সে আয়াত কোরআন থেকে বাদ দিতে হবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका, और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? दोहार देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं।
اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں. تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے. تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے. کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے, طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا. اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے, جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے, جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے, جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے, آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں. مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت نقصان دہ, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں, لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے, کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے. لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے. ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے. ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر, جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں, ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے. فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ. کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے. آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں. تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے, یہ وائلنس ٹیچنگ ہے. یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے. بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں. ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے. اس کے اندر جو وائرس خلیفاؤں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر, اس کو ریموو کرو, کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی, آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے. ظاہر سی بات ہے, جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں, اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑیں. اور اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا. آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے, آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا, لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے. آج সুপ্রিম কোর্টে কোরআনে 26 আয়াতের উপরে এতরাজ করে আপনার সে মুকদ্দমা দায়ের করেছে. সে বলেছে কি কোরআনের মধ্যে 26টি আয়াত রয়েছে, সে আয়াত কোরআন থেকে বাদ দিতে হবে. নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক. কোরআনে 26টি আয়াত কি আছে? সে বলছে সেখানে জিহাদের কথা আছে. জিহাদের কথা বলা হয়েছে. সেই ব্যক্তি জিহাদ মানে জানে না. জিহাদ কাকে বলা হয়, জিহাদের অর্থ কি, জিহাদের মিনিং কি বুঝে না বিরাদার. সে আপনারা বলেছে কি মাদ্রাসাতে সন্ত্রাসের শিক্ষা দেওয়া হয়. সেই জিহাদের আয়াতগুলি পড়ে পড়ে সন্ত্রাসরা হয়, তৈরি হয়. নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক. চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই, মাদ্রাসাতে এমন একটা শিক্ষা দেওয়া হয়, মানবতাবোধের এমন একটা শিক্ষা দেওয়া হয়, পৃথিবীর কোনো কলেজে, পৃথিবীর কোনো স্কুলে, কোনো কলেজে, কোনো ইউনিভার্সিটিতে এরকম শিক্ষা দেওয়া হয় না. ব্রাদার ইসলাম, সেই জন্য একটা পড়েছিলাম, এরকম আপনার শিক্ষা দেওয়া হয় কোথায়? মাদ্রাসা দেওয়া হয়. মাদ্রাসা ওই শিক্ষা দেওয়া হয়, কি দেওয়া হয়? যে মানুষের প্রতি রহম করে না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করে না. যে মানুষকে ভালোবাসে না সে আল্লাহকে ভালোবাসে না. এটা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হয়. ভালো বলেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস রয়েছে. কি হাদিস রয়েছে? যে একটা ব্যক্তিকে কতল করলো সে জাহানের মানুষকে কতল করে দিল. যে একটা ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে নিল সারা জাহানের মানুষকে বাঁচিয়ে নিল. বলেন সুবহানাল্লাহ. এই জিহাদের মানে বোঝে না, মানে বুঝে না. আজ সে মুসলমান নামে দাবি করে আজ কি করেছে, কি আজ আপনার কোরআনে উপরে ইতরাজ করেছে. ব্রাদার ইসলাম, জিহাদ মানে কি? জিহাদ মানে হচ্ছে আপনার
সত্যকে উজাগার করা। জিহাদ মানে সমস্যার সমাধান। জিহাদ যে আয়াতগুলি রয়েছে সে আয়াতের মাধ্যমে আপনার সমস্ত জাতিকে আপনার কি করেছে, শিক্ষা দিয়েছে। যেখানে আপনার কি থাকে, মানুষ কোনো কথা শুনে না, তাও মানুষের অত্যাচার হয়, মানুষের জুলুম হয়, অত্যাচার করা হয়, মানুষের আপনার নির্যাতন করা হয়, ধর্ষণ করা হয়, তখন আপনার কোনো উপায় থাকে না। তখন মানুষ কি হয়, জিহাদের আশ্রয় নয়, যখন নিজের অধিকার বাঁচার জন্য, নিজেকে বাঁচার জন্য, তখন মানুষ কি লড়াই করে, যুদ্ধ করে, জিহাদ করে। জিহাদ মানে হচ্ছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। সে মেনে না বুঝে আজ আপনার কি করেছে, আজ সুপ্রিম কোর্টে আপনার কি করেছে, কোরআনের বিতরাজ করে আপনার মোকদ্দমা দায়ের করেছে। আপনাদের ইতিহাস দিয়ে বলবো, মুসলমান নীতি যদি এই হতো, মুসলমান মানে হচ্ছে আপনার কি মানুষকে মেরে কেটে ফেলা, না না বিরাদার। একটি ইতিহাস বলে আপনাকে বিদায় নিব। ব্রাদার ইসলাম, মুসলমান যে আপনার রয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রয়েছে, মুসলমান ওয়াকি বলা হয় যার দ্বারাতে অন্য কোনো মুসলমান, অন্য কোনো ব্যক্তি কষ্ট পেল না, হাতের দ্বারা হোক বা মুখের দ্বারা হোক, যার দ্বারাতে অন্যান্য ব্যক্তি আপনার নিরাপদ থাকলো, তাকেই মুসলমান বলা হয়। ব্রাদার ইসলাম, আসুন যদি তাই যদি হতো মুসলমান মানে হচ্ছে মার কাট করা, না না, কখনো না। ব্রাদার ইসলাম, আসুন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছেড়ে যখন মদিনায় গেলেন, মক্কাবাসী আপনার করেছে কি করেছিল, নবীকে যে আপনার হিজরতকে বাধ্য করেছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 8 হিজরিতে মক্কা বিজয় করলেন, মক্কা জয় করলেন, গোটা মক্কা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়ত্তে চলে আসলেন সমস্ত মানুষ। কিন্তু ওখানে কুফারে কুরাইশ ছিল। নবী চাইলে আপনার কি করতেন, সমস্ত কুফারে কুরাইশকে আপনার কি করতে পারতেন, সাহাবীরা কি করতেন, আপনার মেরে কেটে আপনার কি করতো, জাহান্নাম রসিদ করে দিতে পারতো। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত আপনার কুফারকে মাফ করে দিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইতিহাস, আসুন ইতিহাস। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, তিনার নাম আপনার ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যখন আমরা ফিলিস্তিন আপনার কায়েম করে, ফিলিস্তিন আপনার দখল করে, আপনার বাইতুল মাকদিস আপনার পবিত্র জায়গা, যে বাইতুল মাকদিস যখন খ্রিস্টানরা আপনার কি করেছিল, বিহরমতি করেছিল, বেয়াদবি করেছিল, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফিলিস্তিন আপনারই করলেন, বাইতুল মাকদিস তিনি কি করলেন, নিজে হাতে নিয়ে আসলেন। আপনার তখন খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করলেন। খ্রিস্টানরা আপনার সালাহউদ্দিন আইয়ুবের নিকটে কি হলো, সে আপনার পরাজিত হলো। পরাজিত হওয়ার পর এমন একটা পরাজিত হলো, তারা সেই গ্লানি আর ভুলতে পারে না, তারা এখন সেই পরাজিত মেনে নিতে পারে না। পৃথিবীর যত খ্রিস্টান ছিল, পৃথিবীর যত আপনার ইহুদি ছিল, তখনকার রাজা রিচার্ড ছিল। রাজা রিচার্ড আপনার কি করলো, সমস্ত আপনার লক্ষ লক্ষ ইহুদি, লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টানকে একত্রিত করলো। একত্রিত করার পরে আপনার কি করলো, আপনার সেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবকে পৃথিবী থেকে নিস্তানাবুদ করার জন্য, পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার জন্য চড়া করলো কোথায়, সেই ফিলিস্তিনে। ইসলাম লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে হাজির হয়ে গেল ফিলিস্তিনের ময়দানে। দুজনের মধ্যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এবং আপনার রাজা রিচার্ডের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেল। যুদ্ধে কয়েকদিন হওয়ার পরে হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তারা ফৌজি রয়েছে, সিপাহ সালার রয়েছে। বুঝে শোনো, রাজা রিচার্ড যে সুদূর ইউরোপ থেকে এসেছে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, কিন্তু হঠাৎ কেন তার শিবির থেকে দেখছি সাদা পতাকা উঠছে। কারণ সাদা পতাকা হচ্ছে মানে এটা কি যুদ্ধ চাই না সন্ধি চাই, ব্যাপারটা কি? সে সুদূর ইউরোপ থেকে এসেছে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, কিন্তু সে যুদ্ধ কেন বন্ধ করে দিল, কারণটা কি? যাও তো দেখি। রাজা রিচার্ডের শিবিরে গিয়ে তদন্ত করো, সে তো কেন যুদ্ধ করতে এসেছিল, কিন্তু সে কেন যুদ্ধ বন্ধ করে দিল? সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 10 জনকে পাঠালেন। পাঠানোর পর আপনার সেই রাজা রিচার্ডের শিবিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, বলুন রাজা রিচার্ড, আপনি সুদূর ইউরোপ থেকে এসেছেন এখানে সালাহউদ্দিন আইয়ুবের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, যুদ্ধ করতে করতে আপনি কেন যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন? রাজা রিচার্ড বলে, শোনো, আমি এখন অসুস্থ, আমি যুদ্ধ চাই না, সন্ধি চাই। এই কথা শুনে চলে গেলেন 10 জন ফৌজি আপনার রাজা সালাহউদ্দিন আইয়ুবের নিকটে। হুজুর, এখন রাজা রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এখন যুদ্ধ চাই না, সন্ধি চাই। তাই কিছু কিছু আপনার সৈন্য
বলতে লাগলো, হুজুর আমাদের এটা গুড অপরচুনিটি, সুন্দর একটা সুযোগ রয়েছে, সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এখন আমরা তিতার সঙ্গে লড়াই করি, প্রবলভাবে তাকে পরাজিত করতে পারবো। এখনই আমাদের কি করার দরকার? হামলা করার দরকার। ব্রাদার ইসলাম, রাজা রিচার্ড যখন আপনার এরকম হলো, আপনার তখন সালাউদ্দিন আইয়ুবী ফৌজিদকে বলছেন, কে শোনো শোনো, এখন এই তোমরা যে কথা বলছো, এখনই হামলা করতে হবে। রাজা রিচা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এখনই তাকে অ্যাটাক করতে হবে। না না, এখন করা যাবে না। রাজা রিচার্ড এখন কি হয়েছে? অসুস্থ হয়ে পড়েছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মাসলাক আল হযরত আল্লামা মাওলানা বদরুল ইসলাম সাহেব কিবলা, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। ব্রাদার ইসলাম যখন রাজা রিচার্ডের খবরটা দিলেন কি হুজুর রাজা রিচার্ড এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এখন যদি আমরা তাকে আক্রমণ করি, তার প্রবলভাবে আমরা তাকে পরাজিত করতে পারবো। এটা আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। সালাউদ্দিন আইয়ুবী তিনি ফৌজদেরকে বলছেন, না না, এটা অন্যায় হবে। রাজা রিচার্ড এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার প্রতি আক্রমণ করা এটা অন্যায় হবে। ইতিহাস ঠিক হবে না, ইতিহাস একটা ভুল তৈরি হবে। তাই আমরা এখন যুদ্ধ চাই না, ও সুস্থ হোক। রাজা যখন সুস্থ হয়ে যাবে, আরোগ্য লাভ করবে, তারপর আবার যুদ্ধ শুরু হবে। ব্রাদার ইসলাম, এটাই হচ্ছে ইসলামের চরিত্র, এটাই ইসলামের আদর্শ। ব্রাদার ইসলাম তারপরে কি করছে? সালাউদ্দিন আইয়ুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি একটা বড় জুব্বা পরিধান করলেন, মাথায় পাগড়ি বাঁধলেন, মাথায় পাগড়ি বেঁধে চলে গেলেন কোথায়? যে শিবিরে রাজা রিচার্ড বিছানায় পড়ে রয়েছে, দাঁড়াতে পারে না, খাড়া হতে পারে না, সবসময় শুয়ে থাকে। শিবিরে যাওয়ার পরে রাজা রিচার্ড জিজ্ঞাসা করেছে, ব্যাপার আপনার কি হয়েছে, কি আবার কেন আপনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন? বলছে, আমি এখন দাঁড়াতে পারছি না, অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমি যখন আরোগ্য লাভ করব, সুস্থতা লাভ করব, তখন আবার যুদ্ধ শুরু করব। সালাউদ্দিন আইয়ুবী এখন কি করছেন? পাশে বসে গেছেন, বিছানার আপনার যে সাইডে মাথার সাইডে বসে গিয়ে মাথা টিপে দিচ্ছেন, মাথা টিপে দিচ্ছেন, কখনো পা টিপে দিচ্ছেন, কখনো ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, কখনো ঝাড়ফুঁক করছেন। এরকম করে আপনার সন্ধ্যা থেকে ফজর আজান হওয়া পর্যন্ত আপনার কি করলেন? এরকম কীর্তিকলাপ করে এলেন, কাজ করতে থাকলেন। ফজর আজান হওয়ার পরেই তিনি কি করলেন? নিজের দরবারে ফিরলেন। এরকম করতে করতে 15 দিন আপনার রাজা সালাউদ্দিন আইয়ুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনার শিবিরে এরকম পরিষেবা দিতে থাকেন। যখন 15 দিন করার পরে আরোগ্য লাভ করলো রাজা রিচার্ড, যখন সুস্থ হওয়ার পরে তখন সালাউদ্দিন আইয়ুবী বলেন, হে রাজা রিচার্ড, আপনি তো সুস্থ হয়ে গেছেন, আপনি এখন আরোগ্য লাভ করেছেন, আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি যাই। তখন রাজা রিচার্ড বলে, আপনি অবশ্যই যাবেন, কিন্তু আপনার পরিচয় দিন, আপনি কে? এত সুন্দর ব্যবহার, আপনি আমার সাথে এত আচরণ করেছেন, এত সুন্দর ব্যবহার দেখিয়েছেন যে আমি বলতে পারি না। আজ আপনি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কখনো মাথা টিপে দিয়েছেন, কখনো ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, কখনো হাত পা টিপে দিয়েছেন, কখনো আপনি ঝাড়ফুঁক করেছেন। এই যে আপনার পরিষেবা, আপনার আচরণ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। আপনি কে? হু আর ইউ? প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউ। আপনি কে? একটু আপনার পরিচয়টা দেন। আপনি সালাউদ্দিন আইয়ুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ও রাজা রিচার্ড, আপনি যে সুদূর ইউরোপ থেকে যাকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে এসেছেন, নিস্তুনাবুদ করার উদ্দেশ্যে এসেছেন, সেই আমি হচ্ছি সালাউদ্দিন আইয়ুবী। এই কথা শোনার মাত্রই চোখ দাঁড়িয়ে গেছে, মনে হচ্ছে তার উপরে বিজলি পড়লো, বাজ পড়লো। হঠাৎ আপনার চোখ দাঁড়িয়ে গেছে, ব্যাপার কি এরকম? আপনার আচরণ, আপনাকে আমি কি আমি শত্রু, আপনার দুশ্মন হওয়ার সঙ্গে আপনি এত আচরণ করেছেন, এত সুন্দর ব্যবহার দেখিয়েছেন, ব্যাপারটার কারণটা কি? আপনি তো আমাকে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনি আমাকে উচ্ছেদ করতে পারতেন, আমার পরে হামলা করতে পারতেন, আমার প্রতি অ্যাটাক করতে পারতেন, কিন্তু এত সুন্দর ব্যবহার কারণটা কি? সালাউদ্দিন আইয়ুবী রাহমাতুল্লাহ বলেন, হে রাজা শোনো, আমি সালাউদ্দিন আইয়ুবী আজ আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যদি আমি করতাম, আপনার প্রতি অ্যাটাক করতাম, এটা আমার ঠিক হতো না। কারণ আপনি আমার দেশের অতিথি,
আপনি মেহমান হয়েছেন, তাই মেহমান বাড়ি করার জন্য তাই আপনার সঙ্গে যে মেহমান অতিথিতা করা, আপ্যায়ন করা আমার কর্তব্য ছিল। তাই আমি কি করেছি, আপনার সেবা করেছি, খিদমত করেছি, আপনার সঙ্গে টাইম দিয়েছি। তাই এটা আমার কর্তব্য ছিল, ইসলাম এটাই শিক্ষা দেয়। তাই আপনার সঙ্গে আমি এরকম ব্যবহার করেছি। রাজা রিচার্ড 2 হাত তুলে দিয়েছে, হে সালাউদ্দিন আইয়ুবী শোনো শোনো, তোমাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি হারাতে পারবে না, তোমাকে কোনো পৃথিবীর শক্তি পরাজিত করতে পারবে না। তোমার যেতে ভ্রাতৃত্ব রয়েছে, তোমার ভেতরে যে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েছে, তোমার যে ক্ষমতা রয়েছে, এর ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েছে, এর কারণে তোমাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি হারাতে পারবে না। তাই আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, হে আল্লাহ, হে ঈশ্বর, ওই সেই নিজের ভাষায় বলছে, এরকম সালাউদ্দিন আইয়ুবী এক নাই যুগে যুগে তুমি হাজার সালাউদ্দিন তুমি কি করো তৈরি করো, পৃথিবীতে পাঠাও, যাতে পৃথিবীর মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার ইসলাম, এটাই ইসলামের চরিত্র। আজ সেই ইসলামকে আজ আপনার জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আজ ইসলামকে আর বদনাম করার চেষ্টা করেছে। আজ সালাউদ্দিন আইয়ুবী মনে করতেন যদি আজ আপনার সেই রাজা রিচার্ডকে আপনার সেখানে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যদি কারবো যদি করতেন, একটাও কেউ ফিরে যেত না। কিন্তু ইসলাম এই শিক্ষা দেয় না, ইসলাম চরিত্র শিক্ষা দেয়, ইসলাম আদর্শ শিক্ষা দেয়। সেই ইসলামকে ভুল বুঝিয়ে আজ মানুষকে আজ বিভ্রান্ত করেছে, আজ একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে ইসলাম মানে সন্ত্রাস। মাদ্রাসা সন্ত্রাসের শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনি গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি, মাদ্রাসাতে এমন একটি শিক্ষা দেওয়া হয় যা পৃথিবীর কোনো ইউনিভার্সিটি কলেজে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় না। আদর্শে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, মানবতাবাদে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, যা কোনো জায়গাতে হয় না। ব্রাদার, এখান থেকে বলার রিজানছি, ভুল হলে ক্ষমা প্রার্থী। ওয়া আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।